ओम शांति। 21 अप्रैल 2024 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट 30/3/99 21/4/2024 रिवाइज डेट 30/3/99। तीव्र पुरुषार्थ के लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद का वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे को मस्तक पर 3 लकीर देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर परमात्मा पालना के भाग्य लकीर। यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब तक एक बार ही मिलता है, सिवाय इस संगम के ये परमात्मा पालन कभी नहीं प्राप्त हो सकती है। ये परमात्मा पालन बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरे लकीर परमात्मा पढ़ाई में भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई ये कितना भाग्य है जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितना प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना, प्राप्ति की लिस्ट कितनी बड़ी है। तो हर एक मस्तक में ये 3 लकीर चमक रही है। ऐसा भाग्यवान आत्मा अपने को समझते हो। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियाँ, साथ साथ बाप दादा बच्चों को निश्चय पर आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाले हैं आत्मा हैं। सारा विश्व में और सारे कल्प में भी सबसे हाईएस्ट भी हो, महान भी हो और होलीएस्ट भी हो। आप जैसा पवित्र आत्मा है, तन से भी, मन से भी, देव रूप में भी, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी और कोई बनता ही नहीं। பாபா சொல்கிறார், இன்று பாப்தாதா ஒவ்வொரு குழந்தையின் நெற்றியில் 3 ரேகைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அதில் முதல் ரேகை பரமாத்மா பாலனுடைய பாக்கியத்தின் ரேகை. பரமாத்மா பாலனுடைய பாக்கியம் முழு கல்பத்திலும் இப்போது ஒரு முறை தான் கிடைக்கிறது. இந்த பரமாத்மா பாலனை இந்த சங்கமிகத்தை தவிர ஒருபோதும் பெற முடியாது. இந்த பரமாத்மா பாலனது மிகவும் குறைவான குழந்தைகள் தான் கிடைக்கிறது. 2வது ரேகை பரமாத்மா படிப்பின் பாக்கிய ரேகை. பரமாத்மா படிப்பு சுயம் பரமாத்மா டீச்சராகி கற்பிக்கிறார். பரமாத்மா படிப்பின் பாக்கியம் எப்பேற்பட்ட பாக்கியம். 3வது ரேகை பரமாத்மா பிராப்தியின் ரேகை. எத்தனை பிராப்திகள் உள்ளன என்று சிந்தியுங்கள். பிராப்திகளின் பட்டியல் எவ்வளவு நீளமாக உள்ளன என்பது அனைவருக்கும் நினைவிருக்கிறது. ஒவ்வொருடைய நெற்றியில் இந்த 3 ரேகைகள் ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது. தங்களை அப்பேற்பட்ட பாக்கியவான் ஆத்மாக்களாக புரிந்திருக்கிறீர்களா? பாலனை, படிப்பு, பிராப்திகள் கூடவே பாப்தாதா குழந்தைகளுடைய நம்பிக்கையின் ஆதாரத்தில் ஆன்மீக போதையின் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஒவ்வொரு பரமாத்மா குழந்தையும் எவ்வளவு ஆன்மீக போதையில் திளைத்திருக்கும் ஆத்மாக்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். முழு உலகத்திலும் முழு கல்பத்திலும் அனைவரையும் விட உயர்ந்தவராக இருக்கிறார்கள், மகானாகவும் இருக்கிறார்கள். फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और मस्तक और फलक से अखबारों को भी डलवाया थे। होम मंडली रिसर्च की ही वर्ल्ड, होम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये स्थापना का समय अपना आप ही सबकी महिमा। एक दिन भी कितना भी बड़े तो बड़े मल्टी मिलियनेयर भी हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो ही नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रजिस्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितने सहज माला माल बनते जाते हो। जानते हो ना, साधन सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी ही है, बस बिंदी लगाई कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना, ये भी बिंदी। तो बिंदी आत्मा को याद किया है, कमाई बढ़ी। बस लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। तो बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ और 4 बिंदी लगाओ, बढ़ते जाती। तो बाप दादा साधन कितने सहज है। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ तो खजाना जमा। कर्म में, संबंध, संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीच तो फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ गया। तो बताओ सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाई और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा कहकर
உயர்வானவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள், புனிதமானவர்களாக இருக்கிறீர்கள், கூடவே செல்வந்தராகவும் இருக்கிறீர்கள். பாப்தாதா ஸ்தாபனையில் கூட குழந்தைகளுக்கு நினைவை ஏற்படுத்தினார். பெருமிடும் செய்தித்தாள்கள் ஓம் மண்டில் ரிச்சஸ் இன் த வேர்ல்டு என்பதையும் போட வைத்தார். உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த ஸ்தாபனை காலத்திற்கான மகியும் உள்ளது. ஒரு நாளில் எவ்வளோ பெரிதிலும் பெரிய மல்டி மில்லியனராக பல கோடி அதிபதியாக இருக்கட்டும், ஆனால் உங்களை போன்ற செல்வந்தராக யாரும் இருக்க முடியாது. இந்த அளவு செல்வந்தர் ஆவதற்கான சாதனம் தான் என்ன? மிகவும் சிறிய சாதனம். உலகத்தினர் செல்வந்தர் ஆவதற்காக எவ்வளவு உழைக்கிறார்கள்? நீங்கள் எவ்வளவு சகஜமாக செல்வந்தராகி விடுவீர்கள்? சாதனை தருகிறீர்களா? சிறிய புள்ளி மட்டும் வைக்க வேண்டும், அவ்வளோதான். புள்ளி வைக்கப்பட்டது, வருமானம் கிடைத்து கொண்டே போகிறது. பாப்தாதா சொல்கிறார், ஆத்மாவும் புள்ளி, தந்தையும் புள்ளி, மேலும் நாடகம் என்ற முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும், அதுவும் புள்ளி. எனவே புள்ளியான ஆத்மாவை நினைத்தீர்கள், வருமானம் அதிகரிக்கிறது. ஒவ்வொரு லௌகிகத்திலும் கூட பாருங்கள், புள்ளி மூலம்தான் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. ஒன்றுக்கு முன்னால் புள்ளி வைத்தீர்கள் என்றால் என்னாகும்? 10, 2 புள்ளி வைத்தால் 3 புள்ளி வையுங்கள், 4 புள்ளி வையுங்கள், அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. உங்களுடைய சாதனம் எவ்வளோ சகஜமானதாக உள்ளது. நான் ஆத்மா, இந்த நினைவுடைய புள்ளி வைப்பது என்றால் பொக்கிஷம் சேமிப்பாகும். பிறகு தந்தை என்ற புள்ளி வைத்திடுங்கள் மற்றும் பொக்கிஷம் சேமிப்பாகிவிடுகிறது. கர்மத்திலும் சம்பந்தம் தொடர்பிலும் நாடகம் என்ற முற்றுப்புள்ளி வைத்திடுங்கள். கடந்தவைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது என்றால் பொக்கிஷம் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. ஆகவே கூறுங்கள், முழு நாளில் எத்தனை முறை புள்ளி வைத்தீர்கள்? மேலும் புள்ளி வைப்பது எவ்வளவு சுலபம்? கடினமானதா என்ன? புள்ளி நழுவி விடுகிறதா என்ன? बाबा कहकर बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ ये सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाना आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है? ये कभी सिक्स जाती है, खिसक जाती है, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना। कोई इस आंखों को ब्लाइंड भी हो, ये भी अगर कागज़ पर पेंसिल का रखेंगे तो बिंदी लग जाती है। और आपकी त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज़ करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो टेढ़ा है कि नहीं। और बिंदी लगाना सहज है, इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप में बच्चों को समान बनाने के विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी। अगर कोई बिंदी नहीं है, कोई विधि नहीं है, अगर विदेही बनने में भी विधि है बिंदी बनना। अशरीर बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबके विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा, अमृत वेले बाप दादा का मिलन मनाओ, रूह रेहान कराओ। और जब भी कार्य में आते पहले आते हो तो कर्मातीत बनते हो। इसलिए बाप दादा ने पहले कहा, अमृत वेले रूह रेहान करते भी पहले से बिंदियों को तिलक मस्तक पर लगाओ। ये लाल बिंदियों का तिलक लगाने के नहीं कि शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो किसी को भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिनेट तिलक है होना चाहिए। புள்ளி வைத்து கொண்டே செல்லுங்கள், வருமானத்திற்கான சாதனமாக இதையே பாப்தாதா கற்பிக்கிறார். அனைவரும் புள்ளி வைக்க வருகிறதா? ஒரு வேலை வருகிறது என்றால் கை தட்டுங்கள். பக்காதானே? அல்லது சிறிது நேரம் நழுவிடுகிறது, சில நேரம் வைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு இல்லையிலே அனைத்தையும் விட சகஜமானது புள்ளி வைப்பதாகும். யாராவது இந்த கண்களில் பார்வையற்றவராக இருக்கலாம், அவர் கூட ஒரு தாளின் மீது ஒரு பென்சிலை வைத்தார் என்றால் அது புள்ளியாகி விடுகிறது. நீங்களோ திருக்காலதர்ஷி, திரிநேத்ரி, 3 கண்களை உடையவர்கள். ஆகையால் இந்த 3 புள்ளிகளை சதா பயன்படுத்துங்கள். கேள்விக்குறி எவ்வளவு வளைவாக உள்ளது, எழுதி பாருங்கள். வளைவாக உள்ளதுதானே? மேலும் புள்ளி வைப்பது எவ்வளவு எளிதாக உள்ளது. ஆகையினால் பாப்தாதா விதவிதமான ரூபத்தில் குழந்தைகளை சமமாக ஆக்குவதற்காக விதியை கூறிக்கொண்டிருக்கிறார். புள்ளி வைப்புதான் விதியாகும், வேறு எந்த விதியும் கிடையாது. ஒருவேளை விதேகி என்றீர்கள் என்றால் கூட விதி இருக்கிறது. बाप दादा बच्चों को प्यार को भी देखते हैं। कितना भी प्यार से बाग मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। और फिर आज हाल में भी मिलन मनाने के लिए कितने मेहनत से, कितने प्यार से, नींद ख़राब करके, प्यास को भूल करके पहले नंबर का नज़दीक बैठने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं यह सारा ड्रामा में देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्योचार भी होते हैं। अब ये भी बच्चों को कहते हैं, जैसा साहूकार मिलने के लिए दौड़ कर आते हो, ऐसा ही बाप समान बनने के लिए भी तेरे पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे नंबर मिले। सबको तो मिलना ही नहीं। यहाँ साहूकार
साकारी दुनिया है तो साकारी दुनिया में भी नियम रखना पड़ता है। बाप दादा को उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बढ़ते जाए तो ये क्या हो सकता है, वो भी रहा है। कैसा है, पीछे वालों को भी बाप दादा सादा नयनों में समाये हुए देखते हैं। तो सबसे समीप भी ही नयन है। तो पीछे नहीं बैठे हो लेकिन बाप दादा का नयन में बैठे हो, नूरे रत्न हो। पीछे वालों को सुने हैं, दूर नहीं हैं, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हैं लेकिन आत्मा सबसे सुप्रीम है, समीप हैं। और बाप दादा का सबसे ज़्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो नज़दीक वालों को तो इन स्थूल नयनों से देखना भी चांस है, और पीछे वालों को इन आंख नयनों से नज़दीक देखने का चांस नहीं है। इसलिए बाप दादा नयनों में क्षमा लेते हैं। பாப்தாதா சொல்கிறார், பாப்தாதா குழந்தைகளுடைய அன்பையும் பார்த்திருக்கிறார். எவ்வளோ அன்போடு ஓடோடி வந்து சந்திப்பை கொண்டாட வந்திருக்கிறீர்கள். பிறகு இன்று ஆளில் கூட சந்திப்பை கொண்டாடுவதற்காக எவ்வளோ அதிகமாக உழைப்பு எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். எவ்வளோ அன்போடு தூக்கத்தை கெடுத்து தாகத்தை மறந்து முதல் நம்பரில் அருகாமையில் அமர்வதற்காக முயற்சி செய்கிறீர்கள். பாப்தாதா அனைத்தையும் பார்க்கிறார். என்னென்ன செய்தார்கள் இந்த முழு நாடகத்தையும் பார்க்கிறார். பாப்தாதா குழந்தைகளுடைய அன்பில் பலியாகி விடுகிறார். மேலும் எவ்வாறு சாக்காரத்தில் சந்திப்பதற்காக ஓடி ஓடி வந்தீர்களோ அவ்வாறே குழந்தைக்கு சமமாக ஆவதற்கும் தீவிர புருஷார்த்தி செய்யுங்கள் என்பதையும் குழந்தைகளுக்கு கூறுகிறார். அதில் அனைவரை விட முதலானதாக நம்பர் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள். அனைவருக்கும் கிடைப்பதில்லை. இது சாக்கார உலகம். ஆக சாக்கார உலகத்தின் விதியை பின்பற்ற வேண்டியிருக்கிறது. அனைவரும் முன்னால் அமர வேண்டும் என்று பாப்தாதா அந்த நேரம் நினைக்கிறார்கள் தான். ஆனாலும் என்ன சொல்கிறார் என்றால், சாக்கார உலகத்தின் விதியை பின்பற்ற வேண்டியிருக்கிறது, அனைவரும் முன்னால் அமர வேண்டும். பின்னால் அமர்ந்திருக்களை பாப்தாதா சதா கண்கள் நிறைந்திருப்பதாக பார்க்கிறார். அனைத்தையும் விட கண்கள் அருகாமையில் உள்ளன. எனவே பின்னால் அமர்ந்திருக்கவில்லை, ஆனால் பாப்தாதாவின் கண்கள் அமர்ந்து உள்ளீர்கள். கண்ணின் மணியாவீர்கள். பின்னால் இருப்பவர்கள் கேட்டீர்களா? தொலைவில் இல்லை, நீங்கள் அருகாமையில் உள்ளீர்கள். சரீரத்தினால் பின்னால் அமர்ந்திருக்கலாம், ஆனால் ஆத்மா அனைத்தை விட சமீபமாக உள்ளது. மேலும் பாப்தாதா அனைவரை விட அதிகமாக பின்னால் அமர்ந்திருப்பவர்களை தான் பார்க்கிறார். பாருங்கள், அருகாமையில் உள்ளவர்களை இந்த சூலம் கண்களால் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. பின்னால் இருப்பவர்களை இந்த கண்களால் அருகாமையில் பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஆனால் பாப்தாதின் கண்களை நிறைத்துக் கொள்கிறார். बाप-दादा मुस्कुराते रहते हैं. दो बजता है तो और लाइन शुरू हो जाती है. बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों का प्यार का मसाज कर देते हैं, टांग में मसाज करते हैं. बाप दादा का मैसेज देखना है बहुत न्यारा और प्यारा. तो आज सभी इस सीज़न का लास्ट चांस लेने के लिए चारों और भाग पर पहुँच गए हैं. अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ता है. लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड में भी नहीं भूल सकता है. बाप एक है और बच्चे अनेक हैं, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड में भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि सीख लेते बच्चे हो. देखो कहाँ से देश विदेश से भी कोने कोने से बाप के पास पहुंच गए हो. आप बाप का ढूंढते हो, ये भटकते रहते हो, लेकिन मिल नहीं सके थे. और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहाँ भी बच्चे हम बाप के बच्चे हैं, जहाँ से भी ढूंढ लिया है, आत्मा बना दिया है. गीत गाते हो, मैं आत्मा और बाबा मेरा, मैं बाबा का और बाबा मेरा. ना जाति देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखते हैं, ज्योति बिंदु. डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? बाप ने है जाति के देखी, काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ भी नहीं देखा. मेरा है, मेरा ये देखा. तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार? किसका है? दोनों का है. बच्चों भी उत्तर देने के लिए होशियार है. कहते हैं बाबा आप ही कहते हो कि प्यार का प्यार खींचते हैं, तो आपका प्यार है तो हमारा भी तब तो खींचता है. बच्चे भी होशियार है और बाप भी खुशी है कि इतना हिम्मत उमंग उत्साह रखने के वाले बच्चे हैं. बाप दादा சொல்கிறார், புன்னகைத்து கொண்டு பாப்தாதா புன்னகைத்து கொண்டிருக்கிறார். 2 மணி நேரம் ஆகிறது. 2 மணி பகலாகிறது. வரிசை ஆரம்பமாகி விடுகிறது. குழந்தைகள் நின்று கலத்து விடுகிறார்கள் என்பதை பாப்தாதா புரிந்திருக்கிறார். பாப்தாதா அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் அன்பின் மசாஜ் செய்து விடுகிறார். கால்களுக்கு மசாஜ் செய்யப்படுகிறது. பாப்தாதன் மசாஜ் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா? அது மிகவும் தனிப்பட்டதும் அன்பானதாக இருக்கும்.
இன்று அனைவருக்கும் இந்த சீசனுடைய கடைசி வாய்ப்பாய் பெறுவதற்காக நாலாபுரத்திலிருந்து ஓடோடி வந்து சேர்ந்து விட்டீர்கள். நன்றாக உள்ளது. தந்தையுடன் சந்திப்பதற்கான ஊக்கம் உற்சாகம் சதா முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. பாப்தாதா குழந்தைகள் ஒரு நொடி மறப்பதில்லை. தந்தை ஒருவர் மற்றும் குழந்தைகள் அநேக குழந்தைகள் ஒரு நொடி கூட மறப்பதில்லை. ஏனென்றால் வெகு காலம் கழித்து காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகள் ஆவீர்கள். பாருங்கள், எங்கே இருந்துள்ள உள்நாட்டு வெளிநாட்டிலிருந்து நீங்கள் வந்து சேர்ந்து விட்டீர்கள். ஜாதியை பார்க்கவில்லை, தேசத்தை பார்க்கவில்லை, நிறத்தை பார்க்கவில்லை. அனைவருடைய நெற்றியில் ஒரே ஒரு ஆன்மீக ஜோதி பிந்து நிறத்தை தான் பார்த்தார். இரட்டை அயல் நாட்டினர் என்ன பார்த்து புரிந்திருக்கிறீர்கள்? தந்தை ஜாதியை பார்த்தாரா? கருப்பாக இருக்கிறாரா, வெள்ளையாக இருக்கிறாரா, கருமையாக இருக்கிறாரா, அழகாக இருக்கிறாரா, இது போன்ற எதையும் பார்க்கவில்லை. என்னுடைய இதை பார்த்தார். எனவே சொல்லுங்கள், தந்தைக்கு அன்புள்ளதா, அது உங்களுக்கு அன்புள்ளதா? யாருக்கு உள்ளது? இருவருக்கும் உள்ளது என்கிறார்கள் பிள்ளைகள். குழந்தைகளும் பதில் கூறுவதில் புத்திசாலியாக இருக்கிறார்கள். அன்பினால் அன்பு ஈர்க்கப்படுகிறது என்று நீங்கள் தான் கூறுகிறீர்கள். பாபா, எனவே உங்களுக்கு நான் அன்பு உள்ளது, அதுபோல் எங்களுக்கு அன்பு இருக்கிறது. ஆகையினாலே என்ன சொல்கிறார்கள்? சமானமாக சம்பன்னமாக சிரேஷ்ட ஆத்மாக்களாக சம்பன்னமாக இருக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு குழந்தைகளும் புத்திசாலியாக உள்ளனர். மேலும் இவ்வளவு தைரியம் ஊக்கம் உற்சாகம் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளை பார்த்து தந்தைக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिज़ल्ट आया है. एक बात को बाप दादा ने चारों ओवर के रिज़ल्ट को देखा कि मेजॉरिटी बच्चों को अटेंशन रहा है. परसेंटेज जितनी स्वयं को चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है. और दिल को दो तीव्र पुरुषार्थ बच्चे का है. ये अपनी प्रतिज्ञा का पूरा करने के लिए लक्ष्य को आगे बढ़ता भी है और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल तक पहुंच गए हैं. मेजॉरिटी अभी भी कभी अलबेलापन में है, कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे के रहे हैं. उनका एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएगा. जाना है नहीं, जाएंगे, वो ही जाएंगे. ये है अलबेलापन, जाना ही है. ये तीव्र पुरुषार्थ बाप दादा फ़ायदा बहुत सुनाते हैं, बार बार वायदा बहुत अच्छे करते हैं. बच्चे वायदा इतना अच्छी हिम्मत से रखते हैं जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल कुछ मिठाई खिला देते हैं. बाप भी खा रहे हैं, लेकिन बाप दादा वायदा अर्थात पुरुषार्थ ज़्यादा फ़ायदा. अगर बाबा फ़ायदा ही नहीं, बाप दादा को समर्थ नहीं है, तो वायदा भले करो फिर भी दिल कुछ मिठाई को खिलाते हो. साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि में लगाओ, ज्वालामुखी बनो. समय प्रमाण रहे हो ये तो मन के संबंध संपर्क में हिसाब किताब को उनके ज्वाला रूप के मस्त में रहो. लगन है इनकी बाप दादा की पास करते, लेकिन अभी लगन के अग्नि रूप में लाओ. बाप दादा சொல்கிறார். பாப்தாதனுடைய நிறைய குழந்தைகளுக்கு 15 தினங்களுடைய சார்ட் முடி பார்த்தார். பெரும்பான்மையான குழந்தைகள் கவனம் வைத்துள்ளார்கள் என்ற விஷயத்தை பாப்தாதா நாலாபுர முடிவிலும் ரிசல்ட் பார்க்கிறார். சுயம் எவ்வளவு சதவிகிதத்தை பெறுகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஆனால் கவனம் உள்ளது. மற்றும் யார் தீவிர புருஷாதி குழந்தைகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மனதார தங்களுடைய உறுதிமொழி நிறைவேற்றுவதற்காக லட்சியத்தை முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள். முன்னேறி சென்று இலக்கை சென்றடைவதும் விடுவார்கள் என்று சிலர் இப்போதும் கூட சில நேரம் கவனக்குறைவு மற்றும் சில நேரம் அலட்சிய போக்கு வசமாகி குறைவான கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்காக ஒரு விசேஷமாக சுலோகம் உள்ளது. அது ஆகிவிடுவேன், சென்று விடுவேன். என்றே ஆக வேண்டும் என்பது அல்ல, சென்று விடுவேன், நடந்துவிடும். இது கவனக்குறைவாகும். சென்றே ஆக வேண்டும், இது தீவிர முயற்சியாகும். பாப்தாதா வாக்குறுதிகளை அதிகமாக கேட்கிறார்கள். அடிக்கடி மிகவும் நல்ல வாக்குறுதிகளை கொடுக்கிறார்கள். குழந்தைகள் வாக்குறுதிகளை நன்றாக தைரியத்துடன் செய்கிறார்கள். அந்த சமயம் பாப்தாதாவிற்கும் குழந்தைகள் தில் குஷ் மிட்டாய் கொடுக்கிறார்கள். தந்தையும் சாப்பிட்டு விடுகிறார். ஆனால் வாக்குறுதி அளிப்பது என்றால் முயற்சியில் அதிகமான லாபம் பெறுவதாகும். ஒருவேளை லாபம் பெறவில்லை, வாக்குறுதி சக்திசாலியாக இல்லை, எனவே வாக்குறுதி கொடுங்கள், பரவாயில்லை, அது தில் குஷ் மிட்டாயாக கொடுக்கிறீர்கள். எனவே தீவிர முயற்சியினுடைய ஈடுபாட்டை அக்னி ரூபமாக ஆக்குங்கள், ஜுவாலாமுகி ஆகுங்கள். சமயத்தின் அனுசாரம் மனதினுடைய சம்பந்தம் தொடர்புடைய கணக்கு வழக்குகள் எல்லாவற்றையும் உள்ளனவோ அவற்றை ஜுவாலா ரூபத்தின் மூலம் எரித்து சாம்பலாக்கி விடுங்கள். ஈடுபாடு இருக்கிறது. இதில் பாப்தாதா பாஸ் போட்டு விடுகிறார். ஆனாலும் இப்போது ஈடுபாட்டை அக்னி ரூபமாக மாற்றுங்கள் என்று பாப்தாதா கூறுகிறார். विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचारी अत्याचार अग्नि का होगी,
दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन में अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। ये ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त कर देगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। आपके लगन ज्वाला रूप के हो अर्थात पावरफुल योग हो तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। बेहद का वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल कर देगी। बेहद का वैराग्य की लहर फैलाओ। बच्चे कहते हैं मेरे योग तो है ही सिवाय बाप के और कोई और बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार सभी ज्वाला रूपी बनो। जो यादगार का शक्ति का रूप है, महाशक्ति रूप सर्वशास्त्र दिखाते हैं। अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव हो चाहे शक्तियाँ हो, सभी सागर के निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो। सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएँ हो तो ज्ञान गंगा हैं। अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग को मुक्त करो। ये है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। உலகத்தில் ஒரு புறம் கீழான நிலை, கொடுமை நெருப்பு இருக்கும், மற்றொரு புறம் குழந்தைகளிடம் உங்களுடைய சக்திசாலியான நினைவு, அதாவது நெருப்பின் ஜுவாலா ரூபத்தில் அவசியமாக உள்ளது. இந்த ஜுவாலா ரூபம் கீழான நிலை கொடுமையின் நெருப்பை முடிவடை செய்யும் மற்றும் அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் சயோகம் கொடுக்கும் உங்களுடைய அன்பு ஜுவாலா ரூபமாக இருக்க வேண்டும். அதாவது சக்திசாலியான நினைவு இருக்க வேண்டும். இந்த நினைவுடைய நெருப்பு அந்த நெருப்பை முடித்துவிடும் மற்றும் மற்றொரு புறம் ஆத்மாவிற்கு பரமாத்மா செய்தின் குளிர்ந்த சொரூபத்தினுடைய அனுபவத்தை செய்விக்கும். எல்லையற்ற வைராகிய விருத்தியை அதிகரிக்க செய்யும். ஒரு புறம் எரிந்து சாம்பலாக்கும், மற்றொரு புறம் குளிர்விக்கம் செய்யும். எல்லையற்ற வைராகியத்தின் அலையை பரப்ப செய்யும். எனக்கு நினைவிருக்கிறது, பாபாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று குழந்தைகள் கூறுகிறார்கள். இது மிக நல்லது. ஆனாலும் நேரத்தின் அனுசாரம் இப்போது ஜுவாலா ரூபத்தில் ஆக வேண்டும் என்று பாபா கூறுகிறார். சொரூபத்தினுடைய அனுபவத்தை செய்விக்கும். எல்லையற்ற வைராகிய விருத்தியை அதிகரித்து செய்யும். ஒரு புறம் எரித்து சாம்பலாக்கும், மற்றொரு புறம் குளிர்விக்கும். அதனால் இப்போது பாபா சொல்கிறார், நீங்கள் ஞானகங்கைகள் அவர்கள். எனவே ஞானகங்களை இப்போது ஆத்மாக்களுடைய தன்னுடைய குளிர்ச்சியின் மூலம் பாவத்தின் நெருப்பில் இருந்து விடுதலை செய்யுங்கள். இதுவே நிகழ்கால சமயத்தின் பிராமணனுடைய காரியமாக இருக்கிறது. सात ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ और मधुबन चारों का और ज्वाला रूप का वायुमंडल बनाने के लिए चाहे कितना भी बट्टी कराते हो ये करो। चाहे आपस में संगठित रूप रूहानियत करते हो, ज्वाला रूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी बातें हैं जिसमें समय लगाते हैं, मेहनत लगाती है, दिल शिकस्त बनाते हैं, ये सब ऐसा लगेगा जैसा ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज है और उसके आगे ये समय देना, मेहनत करना एक गुड़िया का खेल अनुभव होगा। स्वयं ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा कि सबसे ज़्यादा बाप दादा का रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वाला रूपी कम है, वह तब मेहनत लगती है। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो। अलबेला नहीं बनना, लेकिन मेहनत का मुक्त होना। ऐसा नहीं सोचना है मेहनत तो करनी नहीं तो आराम से सो जाओ, लेकिन मोहब्बत से मेहनत ख़त्म करो, अलबेलापन से नहीं। समझा क्या करना है? கூடவே பிராமண ஆத்மாக்களை இன்னும் நெருக்கத்தில் கொண்டு வருவதற்காக ஒவ்வொரு பக்கமும் மதுபனில் நாலாபுறமும் ஜுவாலா சொரூபத்தினுடைய வாயுமண்டலத்தை உருவாக்குவதற்காக எதை பட்டி என்று கூறுகிறீர்களோ அதை செய்யுங்கள். தங்களுக்குள் குழுவில் ஆலோசனை செய்து ஜுவாலா சொரூபத்தினுடைய அனுபவத்தை செய்ய வைத்திடுங்கள். மேலும் முன்னேற்றம் செய்திடுங்கள். எப்போது இந்த சேவையில் ஈடுபடுவீர்களோ சின்ன விஷயங்கள் உள்ளனவோ அவற்றில் நேரம் செலவாகிறது, உழைக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது, மனமுடைந்தவராக இருக்கிறார்கள். ஜுவாலாமுக்கி உயர்ந்த நிலைக்கு முன்னால் இந்த நேரத்தை செலவழிப்பது, உழைப்பது அதிக பொம்மை விளையாட்டாக இருக்கிறது. தானாகவே சகஜமாக பாதுகாப்பானவர்களாக ஆகிவிடுங்கள். மாஸ்டர் சர்வசக்திவான குழந்தைகளானால் நீங்கள் சின்ன விஷயங்களுக்காக உழைக்கிறீர்கள் என்பதை எப்போது பாப்தாதா பார்க்கிறாரோ அப்போது அனைத்தையும் விட அதிகமாக பாப்தாதாருக்கு கருணை ஏற்படுகிறது என்று பாப்தாதா கூறுகிறார். அன்பான ஜுவாலாமுக்கி ரூபத்தின் குறைவு ஏற்படும் போதே உழைக்க வேண்டியதாக உள்ளது. இப்போது உழைப்பிலிருந்து விடுபட்டவராகுங்கள். சோம்பேறித்தனம் உடையவராக ஆகக்கூடாது. உழைப்பில் இருந்து விடுபட்டவராக ஆக வேண்டும். உழைக்க வேண்டியதில்லை என்பதால் ஓய்வாக தூங்கிவிடலாம் என்று நினைக்க வேண்டாம். ஆனால் அன்பினால் உழைப்பை அழித்து விடுங்கள், சோம்பேறித்தனத்தால் அல்ல. புரிந்ததா என்ன செய்ய வேண்டும் என்று?
बाप दादा को अपना आना तो है ही, पूछते हैं आगे क्या होगा। बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे? बाप दादा ने तो करते ही नहीं हैं। हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हुजूर, बाप कहते हैं जी हाजिर। तो समझा क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेहनत मोहब्बत से कट जाती और मेहनत मुक्त वर्ष बनाओ, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। ये पक्का याद रखना है, आलस्य नहीं। ठीक है, सब संकल्प पूरा हुआ, कोई रहा होगा। जनक से जानकी दादी से पूछते हैं कुछ रहा? दादी तो मुस्कुराते रही। खेल पूरा हो गया ये नहीं, ये ऑपरेशन भी क्या है? खेल में खेल है, खेल अच्छा रहा है ना। இப்போது பாப்தாதாவோ வந்து தான் ஆக வேண்டும். அடுத்து என்ன ஆக போகிறது? பாப்தாதா வருவார்களா அது வரமாட்டார்களா என்று கேட்கிறார்கள். பாப்தாதா இல்லை என்பது சொல்வது கிடையாது. சரி என்று சொல்லுவார். அப்பா என்று குழந்தைகள் சொல்கிறார்கள். ஆஜராகிவிட்டேன் என்று தந்தை கூறுகிறார். என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பது புரிந்ததா? உழைப்பு அன்பினால் அழித்து விடுங்கள். இப்போது அன்பினால் உழைப்பில் இருந்து விடுபட்ட வருடமாக கொண்டாடுங்கள். சோம்பேறித்தனத்தால் அல்ல, சோம்பேறித்தனம் இருக்கக்கூடாது. இதை பக்காவாக நினைவு வைக்க வேண்டும். சரிதானே? அனைத்து எண்ணங்களும் பூர்த்தியாகி அடைந்து விட்டதா? ஏதாவது மீதி உள்ளதா என்று ஜானகியிடம் கேட்கிறார். தாதியை புன்னகைத்து கொண்டிருக்கிறார். விளையாட்டு முடிந்து விட்டதா இல்லது அறுவை சிகிச்சை என்ன ஆனது என்று கேட்கிறார். सेकंड में बिंदी स्वरूप का मन बुद्धि के एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो. स्टॉप कहाँ और सेकंड में व्यर्थ देहबान को मन बुद्धि एकाग्रता हो जाए. ऐसा कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज़ करते देखो. ऐसा नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो. इसलिए बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज़ करके देखो. सेकंड में होता है, मिनट में हो जाता है, मिनट में होता है, ये सब चेक करते जाओ. अभी सभी को 3 मास की चार्ट और पक्का करना है. सर्टिफिकेट लेना है. पहले स्वयं को सर्टिफिकेट लेना है, फिर बाप दादा का देंगे. நொடியில் புள்ளி சொரூபமாகி மனம் புத்தியை ஒருமுகப்படுத்துகிற பயிற்சி அடிக்கடி செய்யுங்கள். நில் என்று சொன்னவுடன் நொடியில் வீணான தேக உணர்விலிருந்து விடுபட்டு மனம் புத்தி ஒருமுகப்பட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட கட்டுப்படுத்தும் சக்தியை முழு நாளில் பயன்படுத்தி பாருங்கள். கட்டுப்படி என்று கட்டளை பிறப்பிக்கிறீர்கள், ஆனால் 2 நிமிடங்களுக்கு பிறகு கட்டுப்படுகிறது, 5 நிமிடங்களுக்கு பிறகு கட்டுப்படுகிறது என்பக்கூடாது. ஆகையினால் இடையிடையில் கட்டுப்படுத்தும் சக்தியை பயன்படுத்தி பாருங்கள். நொடியில் நடக்கிறதா, நிமிடத்தில் நடக்கிறதா, நிமிடத்திற்கு அதிகமாக சமயமாகிறதா, இவை அனைத்தையும் சோதனை செய்து கொண்டே இருங்கள். இப்போது அனைவரும் 3 மாதத்துக்கான சார்ட் பக்காவாக ஆக்க வேண்டும். சான்றிதழ் பெற வேண்டும். முதலில் சுயம் தனக்கு சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டும், பிறகு பாப்தாதா கொடுப்பார்கள். वरदानम शुद्ध और समर्थ संकल्प शक्ति व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाली सच्चे सेवादारी बाबा. कहाँ जाता है संकल्प की सृष्टि बना देता है. जब कमज़ोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल को सृष्टि बन जाती. सच्चे सेवादारी वह है अपने शुद्ध संकल्पों को पुराना वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दे. जैसा साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को ख़त्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरी विमान को गिरा देते हैं, ऐसा आपके शुद्ध संकल्प समर्थ संकल्प को वाइब्रेशन व्यर्थ संकल्प वाइब्रेशन को समाप्त कर दे. अब ऐसे सेवा करो. பாப்தாதா சொல்கிறார், சுத்தமான மற்றும் சக்திசாலியான எண்ணங்களின் சக்தியினால் வீணான அதிர்வுகளை முடிக்க கூடிய உண்மையான சேவாதாரி ஆகுங்கள். எண்ணம் கூட சிருஷ்டியை உருவாக்குகிறது என்று கூறப்படுகிறது. எப்போது பலவீனமான மற்றும் வீணான எண்ணத்தை செய்வீர்களோ அப்போது வீணான வாயுமண்டலத்தின் சிருஷ்டி உருவாக்கப்படுகிறது. யார் தன்னுடைய சுத்தமான சக்திசாலியான எண்ணங்களினால் பழைய அதிர்வுகளை கூட சமாப்தி செய்து விடுகிறார்களோ அவர்கள்தான் உண்மையான சேவாதாரி அவர்கள். எவ்வாறு விஞ்ஞானிகள் ஆயுதங்களின் மூலம் ஆயுதத்தை அழித்து விடுகிறார்கள், ஒரு விமானத்தின் மூலம் மற்றொரு விமானத்தை வீழ்த்தி விடுகிறார்கள், அவ்வாறு உங்களுடைய சுத்தமான சக்திசாலியான எண்ணங்களின் அதிர்வுகளின் மூலம் வீணான அதிர்வுகளை முடிக்க வேண்டும். இப்போது அப்பேற்பட்ட சேவை செய்யுங்கள். ஸ்லோகன் विधन रूपी सोने को महीन दागों से मुक्त बनाओ, मुक्त वर्ष मनाओ. தடை என்ற மெல்லிய தங்க இழையிலிருந்து விடுபடுங்கள், முக்தி வருடங்களை கொண்டாடுங்கள்.
கடைசியாக சொல்கிறார், நாலாபுரங்களில் உள்ள பரமாத்மா பாலனைக்கு அதிகாரியான ஆத்மாக்களுக்கு, பரமாத்மா படிப்பிற்கு அதிகாரியான சிரேஷ்ட ஆத்மாக்களுக்கு, பரமாத்மா பிராப்திகளின் சம்பன்னமாக இருக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு, சதா புலியினுடைய விதியினால் தீவிர புருஷாதிகார ஆத்மாக்களுக்கு, சதா உழைப்பிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கக்கூடிய அன்பின் மூழ்கி இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு, ஜுவாலா ரூப விசேஷ ஆத்மாக்களுக்கு பாப்தாவின் அன்பு நன்மைகள் மற்றும் நமஸ்காரம். अच्छा, मीठे मीठे सिखलेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा दोनों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति.